پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بھیا، آپ لوگ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو اپنا بہت چھوٹا تقریر ہوتا ہے۔ آج اپوزٹ ٹیم نے آیا ہے تو آپ لوگ کا ٹائم بھی ہم نہیں لے رہے، انٹرول کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک قادیانیت والا مضمون ہے۔ قادیانیت کا ایک چیلنج تھا، تو وہ اصل میں کلیم کیا تھا امام مہدی کا بھی، اصل کلیم امام مہدی کا کیا تھا شروع سے آخر تک، نبوت کا کلیم بہت بعد میں آتا ہے۔ تو امام مہدی کا جب کلیم کیا تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے تو اسلام کا تبلیغ کریں گے، تو اس زمانے میں ان کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے اور دونوں مل کے تبلیغ کریں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا پورے دنیا میں۔ تو جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کب واپس آئیں گے، کیونکہ دونوں کو ساتھ ہونا ہے۔ تو وہ جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پر گئے ہیں، وہ تو دنیا میں فوت ہو گئے، سری نگر میں ان کا مزار بھی موجود ہے۔ اچھا، تو پہلا دلیل جو وہ دے رہا تھا، ان لوگوں کا کہنا ہے قادیانیوں کا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت دنیا میں زندہ ہے۔ تو بات ایسا ہوا کہ وہ پہلا دلیل دیا سورہ مائدہ قرآن مجید کا، اس سے ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے میرے سوا؟ وہ وضاحت کرے کہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نگران تھا جب تک موجود تھا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو آپ نگران بن گئے۔ تو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اگر اس سے آیت سے کلیئر ثابت ہے، لفظ توفیتنی، اور ادھر اس کے معنی اٹھانا نہیں بلکہ اس کے معنی موت ہے، تو بولتا ہے اس سے ثابت ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے تو عیسائی مذہب صحیح تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے وہ بولے اس کے معنی موت ہے ادھر، اور اس سے ثابت ہے کہ جب تک زندہ تھے تو ان کو معبود نہیں بنایا تھا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد میں ان کو معبود بنایا گیا۔ تو پھر بولتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو ماننا پڑے گا دنیا میں عیسائی مذہب بھی صحیح ہے، بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوا ہے، معبود نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن بولتا ہے کہ قرآن مجید خود بتایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، معبود بنا دیا، تو تمہارا ایمان اس سے کلیئر ثابت ہو جاتا ہے غلط ہے۔ اچھا، اب یہ تو بول دیا کہ ادھر میں انجام آتم میں سورہ مائدہ کا تفسیر کر کے کہ جب تک زندہ تھے تو عیسائی مذہب صحیح تھا، مرنے کے بعد وہ عیسائی مذہب بگڑا۔ اچھا، دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر پا کر سری نگر میں فوت ہوئے، اور سری نگر میں فوت ہوئے 120 سال میں۔ تو 120 سال کے اگر عمر زندہ رہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے سن 120 اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ کیلنڈر 2024 ہے، اس کا ابتدا ان کی موت سے نہیں، آفٹر ڈیتھ جو سمجھتے وہ غلط فہمی ہے۔ یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو، اس کے معنی ہے ان کے پیدائش سے ابتدا ہوا یہ کیلنڈر۔ جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، اور جب 120 سال کے تھے تو آٹومیٹک سن 120 ہوگا۔ ابھی یہ آسمان پہ زندہ ہے تو ان کا عمر 2024 سال ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے معنی یہ ہو گیا کہ سن 120 میں فوت ہوئے مرزا کے حساب سے۔ تیسرا کتاب چشم مسیح لکھا ہے، اس میں بتا رہا ہے کہ
उनको जो खुदा और खुदा का बेटा सब बनाने का इल्जाम जो है ये पौलुस के ऊपर डाल रहा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक कहे, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। तो पौलुस जो है वो सन 65 में फौत हो गया। जो सन 65 में फौत हो गया तो ईसा अलैहिस्सलाम के मिर्जाई मौत से 55 साल पहले फौत हो गया और खुदा भी बना दिया। तो इससे बड़ा क्लियर साबित हो गया कि उसका जो दलील था गलत था, और ये दलील दिया था इमाम मेहदी का दावा सही साबित करने को। तो जब दलील गलत तो दावा गलत, और जब इमाम मेहदी का दावा गलत तो नबूवत का दावा ऑटोमेटिक गलत हो जाता, क्योंकि सच्चा नबी होता तो झूठा दावा नहीं करता इमाम मेहदी का। अच्छा, ये पॉइंट इतना क्लियर था कि इसमें मैंने 1 करोड़ का भी नाम रखा, 3.5 करोड़ का भी ये नाम रखा, और साथ में ये भी बोला कि दुनिया का हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर, पाकिस्तान का शर्त नहीं है। कादियानी जज भी मंजूर, कोर्ट का समात गैर मौजूदगी में मौजूद, मेरे गैर मौजूदगी में मंजूर। और अगर जज सिर्फ बोल दे कि इलियास सत्तार का ये मजमून गलत है तो 1 करोड़ इनाम मिलेगा, फिर 3.5 करोड़ मिलेगा, तो वो अभी भी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका वजह ये है कि इस मजमून से इतना बेजार हो गए थे वो लोग। तो एक चीज होता है इस्लाम में मुबाला, जब मुनाजरा खत्म हो जाता है तो सूरह आल इमरान में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्रिश्चियन को ऑफर किए थे कि जो इल्म आ गया अभी भी तुम लोग जिद में हो तो जो लोग मुबाला कर लेते हैं, हम अपने मर्दों को औरतों को लाते, तुम अपने मर्द लोग को लाओ, और जो झूठा है उसके ऊपर लानत आएगा। तो ये मुबाला जो अल्लाह का अदालत होता है, इसमें बातचीत नहीं होती, बस अल्लाह के लिए अदालत में फैसला छोड़ देते हैं। तो इन लोग इतना बेजार हो गए थे, परेशान, तो बहुत सारा जवाब दिए, हेडक्वार्टर के मैगजीन में, लंदन में भी जवाब छपा, लेकिन सब बेकार जवाब था, किसी से इनाम हासिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि मैंने बोला था कादियानी जज भी मंजूर था, कोई बहाना नहीं कि कोर्ट से तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, जज भी तुम्हारा, मुल्क भी तुम्हारा, जो करना है करो। तो इसके बाद फिर मोबाइला ऑफर किया मेरे को। मोबाइला 3 जून 1999 को ऑफर किए थे, जो मैंने फौरन कबूल कर लिया। और मोबाइले के शर्त में था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा, लंदन के मैगजीन वगैरह में वो लोग प्रिंट करेंगे। सबसे पहले दफा जो वो प्रिंट हुआ था मैगजीन में 20 अगस्त 1990, पहले 30 जुलाई को जलसे में अनाउंस किया था, लंदन के जलसे में वो मिर्जा ताहिर का फोटो, ये चौथा खलीफा था, तो ये जलसा प्रिसाइड कर रहा था नेचुरली, तो ये अनाउंस किया था, पहला आइटम था 3 दिन के जलसे में। तो उस जलसे में बोल दिया था कि ये 1 साल मुबाइला करने वाले को झूठा साबित कर देगा, 1 साल के अंदर लाना था ना। लेकिन अल्लाह के फजल से 20 अगस्त को वो अखबार में पहला दफा मुबाइला का खबर दिया, क्योंकि लंदन में उनको शर्त था कि वो लोग भी खबर देंगे। तो 20 अगस्त को सुबह खबर निकला, और उसी दिन जोहर का नमाज यानी जुम्मा का खुतबा देने आया, 10 मिनट का खुतबा दिया जो किसी को समझ में नहीं आया, और उसी वक्त उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, कोई और नमाज पढ़ाया और खुतबा दिया, और इस तरीके से वो उसके पर लानत आ गया। इस बीमारी को 21 दिन तक तो वो लोग छुपा के रखे, और जब थोड़ा सा बेहतर हुआ तो फिर उसको मस्जिद में लाए, और नमाज तो नहीं पढ़ाया था उस रोज भी, लेकिन बोला कि मेरे ख्याल से नमाज नहीं पढ़ाया था उस रोज, तो लेकिन ये बोला कि 21 दिन इसलिए नहीं आए कि बात वजाहत के साथ बयान करना मुश्किल होता था, बहुत जलसे का बहुत घोष था, 21,000 मर्द औरत सब फोटो उतारने मांगते थे, और 10 किस्म का चक्कर बता रहा था। तो ये सब होने के बाद उसका झूठा होना तो साबित हो गया। और सन 2002 में वो लोग एक किताब छापे, शैतान के चेले। उस किताब में बड़ा क्लियर बताया कि जो हमारा इनामी पॉइंट था 1 करोड़ का जिसमें इनाम था, बोला कि ये मेरा, हम लोगों का ईमान पहले से है, ये बोला तो नहीं ऐसा पहले से ईमान, लेकिन उसमें लिखा कि ये तो वो पॉइंट को अपना ईमान बना के पेश कर दिया, लेकिन ऐसा बनाया जैसे पहले से ये ईमान है इनका, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। तो इससे ये साबित हो गया कि मुबाइला के वक्त ये लोग झूठे थे, क्योंकि मुबाइला कादियानी जज मंजूर करने के बाद भी मुबाइला किए, तो कोई जिद का तो बात ही नहीं था कि सामने वाला जिद कर रहा, तुम्हारा जज मंजूर था। और इसके बाद फिर 19 अप्रैल 2003 में वो फौत हुआ, और इसका दादा जो झूठा दावेदार था
उसका कॉल था कि अगर दो शख्स कबूल कर ले मोबाइल, कबूल करना ज़रूरी होता दोनों तरफ, अगर कबूल कर ले तो जो सच्चा है उसके ज़िंदगी में झूठा फौत हो जाता है। तो अल्लाह के फजल से वो 2003 में फौत हो गया और 21 साल बाद मैं अभी तक बयान कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक सांस रहेगा बयान चलते रहेगा। और इसके साथ आपका शुक्रिया और अल्लाह खुश रखे सबको। अल्लाह हाफिज़। रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त